ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 388। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्वम इदं सर्वं तस्मात् अन्यत् न किंचन। अर्थात मु ही आत्मा रूपे ब्रह्मा विष्णु इंद्र और शिव, यही समग्र विश्व मध्य मो ठारू भिन्न अन्य किछि नाही। कहउछंती एही विश्व चराचरर सबु किछि मु छड़ा किछि नाही। मु कीटपतंग पुणी ब्रह्मा विष्णु मध्य मु एक आत्मा। आमे जे जगत रे बहु देखु ता अज्ञान जोग होई थाए। ज्ञान हेले बुझिपारू ए सबु स्वयं मु मोर आत्मा। केउ आत्मा रूपं रूपं प्रतिरूपः बभुवः। स्वामीजी कहउछंती बहु रूपे सम्मुखे तुमर छाड़ी केउठी खजुच ईश्वर। पुणी श्रीरामकृष्ण कहउछंती आखि बंद कले भगवान को देखा पाओ और आखि खोली देखिले कौन देखा पाओ नहीं। भगवान अर्थात ब्रह्म सर्वत्र रहिछंती। जहाँ देखो ताहा ही तो से ही। एहीपरि जेतेबेले बोध हुए सेतेबेले देखु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव। जे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से मु, पालनकारी विष्णु मध्य मु, प्रलयकारी महेश्वर शिव मु, पुणी स्वर्गाधिपति इंद्र मध्य मु। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र ए सबु जे विराट व्यक्ति सत्तार धारणा ए सबु मध्य उपाधि। परम सत्यर तुलन एमाने मध्य मिथ्या। परम सत्य केवल सत्स्वरूप स्वयं आत्मा जे सर्वभूत विराज करुछंती। कहउछंती स्वयं विश्वम इदं सर्वं तस्मात् अन्यत् न किंचन। आत्मस्वरूप मु ही यही समस्त विश्व चराचर व्यापी रही। मु छड़ा अन्य किछि आउ नाही। परवर्ती श्लोक 389। अंतः स्वयं च अपि बहिः स्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयं एव पश्चात् स्वयं ही अवाच्यां स्वयं अपि उदिच्यां तथा उपरिष्टात् स्वयं अपि अधस्तात्। अर्थात आत्मा स्वयं अंतर रे अछंती, बाहर अछंती, सम्मुख रे अछंती, पश्चात रे अछंती। आत्मा ही स्वयं दक्षिण रे अछंती, उत्तर रे अछंती, पुणी ऊर्ध्व रे मध्य अछंती, निम्न रे मध्य अछंती। कहउछंती एही आत्मा से भितर अछंती, पुणी बाहर मध्य अछंती। अंतः स्वयं च अपि बहि स्वयं मो भितर अच्छी बाहर मध्य अच्छी। अंतः स्वयं अंतर्जगत पूर्ण करी से स्वयं अछंती। आउ अछंती बोली ही मोर इंद्रिय मन बुद्धि कार्य करुछि। पुणी च अपि बहि स्वयं पुणी एही बहिर्जगतर सबु किछि भितरे सूर्य चंद्र रु आरंभ करी कीट पतंग लता गुल्म सबु किछि व्यापी से स्वयं अछंती। तद अंतरस्य सर्वस्य तत् उ सर्वस्यास्य बाह्यतः भीतर से बाहर मध्य से अंत पूर्ण बहि पूर्ण। गोटे कलसी पानी भितर बुड़ी रही फल ता भितर पानी पुणी बाहर मध्य पानी। सेहीपरि ब्रह्म बा आत्मा आम मानक बाहर अछंती भितर मध्य अछंती। स्वयं पुरस्तात् से सामनारे अछंती, पुणी स्वयं एव पश्चात से पछरे मध्य अछंती। सेही जे कलसीटी जेउटी पानी भर्ती होई रही पानी रे बुड़ी रही ता भितरे पानी बाहरे पानी उपरे पानी तलरे मध्य पानी। सेहीपरि आमे ब्रह्म भितरे बुड़ी रहीछु। से बाहरे अछंती, भितरे अछंती, सामनारे अछंती, पश्चातरे अछंती। स्वयं ही अवाच्यां स्वयं अपि उदिच्यां तथा उपरिष्टात् स्वयं अपि अधस्तात्। अर्थात स्वयं से दक्षिण रे अछंती,
उत्तररे अछन्ति, उपरे अछन्ति, तळरे अछन्ति। से सर्वव्यापी, सर्वस्यास्य बाह्यतः, पुनि सर्वगत, अंतरस्य सर्वस्य। परवर्ती श्लोक नंबर 390। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा चित् एव देहादि अहम अंतम एतत् सर्वं चित् एव एकरसम विशुद्धम। अर्थात जेपरि तरंग, फेना, आवर्त, बुद्बुद इत्यादि स्वरूपत केवल जल, सेहीपरि देहठारु अहं पर्यंत ए सब केवल चैतन्य, सबु ही विशुद्ध एक रस चैतन्य मात्र। एठारे समुद्रर दृष्टांत दे कहउछन्ति अनंत जलराशि, ता भितरे अनेक तरंग, तुमे गोटिए तरंग, मु गोटिए तरंग, आहुरी केते तरंग रहिछि। केवल कोन तरंग कहउछन्ति तरंग फेन ब्रह्म बुद्बुदादि। समुद्र रे तरंग अछि, पुनि फेण अछि, भ्रम बा आवर्त अछि, पुनि बुद्बुद अछि। ए सब समुद्र रु हेउछि, समुद्र रे ही अछि, पुनि समुद्र रे ही मिसी जाउछि। ठीक सेहीपरि ब्रह्म समुद्र रे समस्त जेपरि तरंग, बुद्बुद, फेण इत्यादि, एही ब्रह्म समुद्र रे आमे समस्ते उठुछु, मिसी जाउछु। छोट बड़ समस्ते, ग्रह नक्षत्र, कीटपतंग सबुकिछि। स्वामी विवेकानंद कहउछन्ति एक्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, यह ही है यही ब्रह्म समुद्र। आउ आमे समस्ते तरंग, एक्जिस्टेंस रिलेटिव। आमे जेतेबेले नाम रूप नहीं बहु देखु, सेतेबेले सही ब्रह्म समुद्रर तरंग आदि, आउ जेतेबेले एक देखु सेतेबेले सही समुद्र रे मिसी जाइछु। ब्रह्म को कहू सत, अर्थात एक्जिस्टेंस, अस्तित्व। अस धातुर आसीछि, अच्छी केवल एइटिक को जानु। एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट एक्जिस्टेंस, आत्यंतिक सत्य, आत्यंतिक सत्ता। जेतेबेले नाम रूप होउछि, बहु होउछि, सेतेबेले रिलेटिव एक्जिस्टेंस, आपेक्षिक अस्तित्व। समुद्र आत्यंतिक अस्तित्व, तरंग, बुद्बुद इत्यादि आपेक्षिक अस्तित्व। किंतु समुद्रर ही भिन्न भिन्न प्रकाश, समुद्र रु उठुछि, पुनि समुद्र रे ही मिसुछि। चित् एव, चित् माने चैतन्य, ब्रह्म। देहादि अहम अंतम, अर्थात देहरु आरंभ करी अहं पर्यंत जहाँ किछि अछि सबु सेही ब्रह्म समुद्रर ढेउ। मोर गोटे देह अछि बोली तो मु अन्य आउ जनक ठारू अलगा। स्थूल देह अछि, पुनि सूक्ष्म देह अछि, केते सबु कोष अछि, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष इत्यादि। अहम गोटे अछि, जी देह, मन, बुद्धि ए सबु को धरी रखिछन्ति। किंतु ए सबु ही हेउछि चित् एव, अर्थात चैतन्य ही, ब्रह्म ही ए सबु। देहादि अहम अंतम एतत् सर्वं चित् एव एक रसम विशुद्धम। एक रसः होमोजिनियस, यह नुहे जे केते गुड़िए खंड को जोड़ी एक करा होइछि। चैतन्यर समष्टि नुहे, चैतन्य घन, चैतन्य स्वरूप। विशुद्ध, विशुद्ध माने ता भितर केवल एक ही अछि, कौनसी दुई नहीं। निर्भेजाल एक, विशुद्ध चैतन्य, केवल चैतन्य, सबु एकाकार। आमे दुई देखु, ताहा होछि अज्ञान, एक देखिबा ही ज्ञान। बारंबार गोटे कथा कहउछन्ति, कारण आमे बुझी पारु नाहु। एई नाम रूपर जो बहुत्व, यह ही आमे देखु। यार अंतस्थ होई जे ब्रह्म रहिछन्ति, तांकु धरि पारु नाही। तेणु शास्त्र बारंबार समान कथा नाना भाव कहउछन्ति, आम मानकु बुझाइबा पई। सबु एक, दुई नाही, केवल प्रकाशर तारतम्य। यह होछि वेदांत। परवर्ती श्लोक 391। सत् एव इदं सर्वं जगत् अवगतं वाङ्मनसयः सतः अन्यत् न अस्ति एव प्रकृति परसिम्नि स्थितवतः पृथक् किं मृत्स्नायः कलशघट कुम्भादि अवगतं वदति एष भ्रान्तः त्वम् अहम् इति मया मदिरया। अर्थात
ବାକ୍ୟ ଓ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବଗତ ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ହେଉଛି ସତ୍ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତିର ପରିସୀମାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କଳସ, ଘଟ, କୁମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ ମାଟିଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଜଣାଯାଏ? ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମାୟା ମଦିରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତୁମେ, ମୁଁ ଏପରି ଭେଦ ସୂଚକ କଥା କହିଥାଏ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଓ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପୃଥକ୍ କରିଛୁ। ଏହା ଆମର ଅଜ୍ଞତା। ସତ୍ ଏବ ଇଦଂ ସର୍ବଂ ଜଗତ୍ ଅବଗତଂ ବାଂ ମନସୟଃ। ବାକ୍ୟ ଓ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆମ ନିକଟରେ ଅବଗତ ହେଉଛି ତାହା ସତ୍ ମାତ୍ର। ଆମେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଭାଷା ଓ ଚିନ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯେ ବିଚିତ୍ର ଜଗତ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର ବାକ୍ୟ, ମନ ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛୁ। ଏହି ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଜାଣିବା। ସତଃ ଅନ୍ୟତ୍ ନ ଅସ୍ତି ଏବ। ସତ୍ତା ମାତ୍ର, ସେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ପରସୀମି ସ୍ଥିତ ବତଃ। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ମାୟା। ମାୟାର ସୀମାନାର ବାହାରେ ସେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟାର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମାୟାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଏକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପୃଥକ୍ କିଂ ମୃତସ୍ନାୟାଃ କଳସ, ଘଟ, କୁମ୍ଭ ଆଦି ଅବଗତଂ। ମୃତ୍ସ୍ନାୟାଃ ମାନେ ଭଲ ମାଟିରୁ। କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ମାଟିରୁ ହୁଏତ ଅନେକ କଳସ, ଘଟ ପ୍ରଭୃତି ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି। ନାମ ରୂପ ପାଇଁ କେଉଁଠି କଳସ, କେଉଁଠି ଘଟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, ବିଭିନ୍ନ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମାଟି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥକ୍ କିଂ। ମାଟିରୁ ପୃଥକ୍ କରି କ'ଣ କଳସ, ଘଟ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଜଣାଯାଏ? ଏସବୁ ହିଁ ମାଟିରେ ତିଆରି। ସେହିପରି ଜୀବଜଗତ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ, କେବଳ ନାମ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମନେ ହେଉଛି। ବଦତି ଏଷ ଭ୍ରାନ୍ତଃ ତ୍ୱମ୍ ଅହଂ। ଯିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହିଁ କହେ ତ୍ୱମ୍ ଅହଂ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ, ମୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଏକ। ଯିଏ ଏପରି ଭେଦ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ଅଜ୍ଞ, ଭୁଲ କରୁଛି। କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛି? ମାୟା ମଦିରୟା। ମାୟାରେ ଯେପରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ପାନାସକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସବୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭୁଲ ଦେଖୁଛି। ମାୟା ମଦିରୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ରୂପକ ମଦିରା ଦ୍ୱାରା ମଦ ପିଇ ଯେପରି ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା ବୁଝୁଛି ଓ କହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ତ ମୁଁ ସର୍ବଭୂତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ମାୟାର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ମୋହମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ତୁମେ କରୁଛୁ, ପୃଥକତ୍ୱ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 392। କ୍ରିୟା ସମଭିହାରେଣ ୟତ୍ର ନ ଅନ୍ୟତୀତି ଶ୍ରୁତିଃ ବ୍ରବୀତି ଦୈତ୍ୟରାହିତ୍ୟଂ ମିଥ୍ୟା ଅଧ୍ୟାସ ନିବୃତ୍ତୟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥ୍ୟା ଅଧ୍ୟାସ ନିରସନ ପାଇଁ ୟତ୍ର ନ ଅନ୍ୟତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦର ବହୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱୈତଭାବର ଅଭାବର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସମାନ କଥା ବାରମ୍ବାର କହି ଲାଭ କ'ଣ? ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବଃ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପରଃ। ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ସବୁକିଛିର ଆଧାର। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବହୁ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛିର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ, ଏକ ଛଡ଼ା ଦୁଇ ନାହିଁ। ଏକମ୍ ଏବା ଦ୍ୱିତୀୟମ୍। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ସମଭିହାରେଣ ୟତ୍ର ନ ଅନ୍ୟତ୍ ଇତି ଶ୍ରୁତିଃ। ୟତ୍ର ନ ଅନ୍ୟତ୍, ଏହି ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟଟି ନିଆହୋଇଛି।
श्रुतिवाक्यटी यही, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् बीजानाति स भूमा। जो अवस्था पहुँचले मनुष्य अन्य किछि देखे नाही, अन्य किछि शुणे नाही, अन्य किछि जाने नाही, ताहा ही भूमा। एठारे अनेक क्रियापदर व्यवहार होइछि, किंतु एही क्रिया समभिहारेण बहु क्रियापद व्यवहार करी दैत्य राहित्य बुझाइबाकु चाहुछंती। ब्रवीति दैत्य राहित्यम, दुईर अभाव, दुई नाही, ଏହା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଅଧ୍ୟାସ ନିବୃତ୍ତଏ, ମିଥ୍ୟା ଅଧ୍ୟାସର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାସ ମିଥ୍ୟା, କାରଣ ରହେ ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ଅଜ୍ଞାନ ସେତେ କ୍ଷଣ ହିଁ ଅଧ୍ୟାସ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଅଧ୍ୟାସ ଚାଲିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାସ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଅଧ୍ୟାସ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ହୁଏତ କହୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧ୍ୟାସ ଦୂର କରିବା, ଦୁଇ ବୋଲି ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହିଁ ଏକ, ତାହା ବୁଝେଇ ଦେବା। ଏହି ଜଗତ କି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତ ଏହାକୁ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଆଶ୍ରୟ ବା ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାସ ରୂପେ ଏହି ଜଗତ ଅଛି। ପୁଣି ଜଗତକୁ ଯଦି ଜଗତ ବୋଲି ମନେ କରେ ତାହେଲେ ତାହା ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମନେ କରୁ ତାହେଲେ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରକାଶ। ବ୍ରହ୍ମ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭାବରେ ଆଉ କୁହାଯିବ, କଥା ତ ଗୋଟିଏ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରିୟା ସମଭିହାରେଣ ୟତ୍ର ନାନ୍ୟତ୍ ଇତି ଶ୍ରୁତିଃ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 393। ଆକାଶବତ୍ ନିର୍ମଳ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିଃସୀମ ନିସ୍ପନ୍ଦନ ନିର୍ବିକାରମ୍ ଅନ୍ତଃ ବହିଃ ଶୂନ୍ୟମ୍ ଅନନ୍ୟମ୍ ଅଦ୍ୱୟಂ ସ୍ୱୟଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ ଅସ୍ତି ବଧ୍ୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ପରି ନିର୍ମଳ, ବିକଳ୍ପହୀନ, ଅସୀମ, ନିସ୍ପନ୍ଦନ, ନିର୍ବିକାର, ଅନ୍ତର୍ବହି ଶୂନ୍ୟ, ଅତୁଳନୀୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବାର ଥାଇପାରେ? ବ୍ରହ୍ମ ଯେ କିପରି ତାହା ପୁଣି ବୁଝେଇ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶବତ୍ ନିର୍ମଳ, ବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ଆକାଶ ସଦୃଶ ନିର୍ମଳ। କଳା ମେଘ ଆସିଲେ ଆକାଶ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ଆକାଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାସ। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଆକାଶରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆକାଶବତ୍ ନିର୍ମଳ ନିର୍ବିକଳ୍ପ, କି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ନିର୍ବିକଳ୍ପ, କୌଣସି ମଳିନତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ନିଃସୀମ ନିସ୍ପନ୍ଦନ ନିର୍ବିକାରମ୍, ସେ ଅସୀମ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ସେପରି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନେତିବାଚକ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃ ବହି ଶୂନ୍ୟମ୍ ଅନନ୍ୟମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବା ଭିତର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏକ ରସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭିତର ବାହାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏକା ପ୍ରକାରର। ଅଦ୍ୱୟମ୍ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ। ପର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅପର ତାଠାରୁ ଟିକିଏ ନିମ୍ନରେ। ସ୍ୱୟଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ। ଏକ ମୁଁ ବହୁ ହୋଇଛି, ନାମ ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ହୋଇଛି। କିମ୍ ଅସ୍ତି ବୋଧ୍ୟମ୍, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? ମୁଁ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବନରେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 394। ବକ୍ତବ୍ୟମ୍ କିମୁ ବିଦ୍ୟତେ ଅତ୍ର ବହୁଧା ବ୍ରହ୍ମୈବ ଜୀବଃ ସ୍ୱୟଂ। ବ୍ରହ୍ମ ଏତତ୍ ଜଗତ୍ ଆତତଂ ନୁ ସକलं ବ୍ରହ୍ମାଦିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତିଃ। ବ୍ରହ୍ମୈବ ଅହମେତି ପ୍ରବୁଦ୍ଧମତୟଃ ସଂତ୍ୟକ୍ତବାହ୍ୟାଃ ସ୍ଫୁଟଂ। ବ୍ରହ୍ମି ଭୂୟ ବସନ୍ତି ସନ୍ତତଚିତ୍
ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମନା ଏତତ୍ ଧ୍ରୁବମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା, ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହା ଆଉ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୁତି କହିଛନ୍ତି ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଭାବ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ନିରନ୍ତର ଚିଦାନନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ବକ୍ତବ୍ୟଂ କିମୁ ବିଦ୍ୟତେ ଅତ୍ର ବହୁଧା ବ୍ରହ୍ମୈବ ଜୀବଃ ସ୍ୱୟଂ। ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିବାର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ହିଁ ତ କଥା, ବ୍ରହ୍ମୈବ ଜୀବଃ ସ୍ୱୟଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜୀବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ଅଂଶରେ? ଏହି ନାମ ରୂପ ବାଦ ଦେଲେ ପୁଣି ଶେଷରେ ମନେ ହୁଏ ନାମ ରୂପ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଏହା ତ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏସବୁର ଆଶ୍ରୟ। ଆଧାର ନଥିଲେ ଆଧେୟ ନଥାଏ। ଯେପରି ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ତୃଷ୍ଣା ପାଇଛି, ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ନାହିଁ, ମରିଚିକା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରୁଭୂମି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମରିଚିକା ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ରଜ୍ଜୁ, ସର୍ପ, ମରିଚିକା ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ଅଛି। ସେହିପରି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଏତତ୍ ଜଗତ୍ ଆତତଂ। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏ ଜଗତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆବରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଭୂତରେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନୁ ସକଲଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସବୁକିଛି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଅଦ୍ୱିତୀୟଂ ଶ୍ରୁତି। ବ୍ରହ୍ମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତିରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ଅହମ୍ ଇତି। ମୁଁ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ଭୂତେ ଭୂତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଭୂତରେ ମୁଁ ଅତପ୍ରତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମତୟଃ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସଂତ୍ୟକ୍ତ ବାହ୍ୟାଃ। ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ମାନେ ବାହାରେ, ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ। ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭିତରଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ବାହାରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବହିର୍ମୁଖୀ ମନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଫୁଟଂ, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ଆମେ ଦେଖୁ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଖି ଆଉ ବାହାରଟା ଦେଖେ ନାହିଁ, କାନ ଆଉ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସ୍ଫୁଟଂ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଦେଖୁଛି। ହୃଦୟ କମଲେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ ଲେଗିଛି। ଅନ୍ତରରେ କେତେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, ଏହା ତ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୁଝାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ହୁଏ, ତାହାର ତ ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଯେଉଁ ସାଧକଗଣ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମୀଭୂୟ ବସନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସ୍ଫୁଟଂ ସ୍ପଷ୍ଟ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଜାଣିବା ମାନେ ହୋଇଯିବା। ସନ୍ତତ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆତ୍ମନା ଏତତ୍ ଧ୍ରୁବମ୍। ସନ୍ତତ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ବସିଅଛନ୍ତି। ଏତତ୍ ଧ୍ରୁବମ୍, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ବୁଝି ଚୁପ୍ କରି ବସିଅଛି। ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବାର ନାହିଁ। କେଉଁଠାକୁ ଯିବା, କାହିଁକି ଯିବା? କୂଟସ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଅଛି। କି ଆନନ୍ଦ!
ମୋର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମସ୍ଥ, ଆତ୍ମକ୍ରୀଡ଼, ଆତ୍ମରତି। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଅଛି, ନିଜକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 395। ଜହି ମଲମୟ କଷେ ଅହଂ ଧିୟ ଉତ୍ଥାପିତ ଆସଂ ପ୍ରସଭଂ ଅନିଲକଳ୍ପେ ଲିଙ୍ଗଦେହେ ଅପି ପଶ୍ଚାତ୍ ନିଗମ ଗଦିତ କୀର୍ତ୍ତିଂ ନିତ୍ୟମାନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତିଂ ସ୍ୱୟଂ ଇତି ପରିଚୀୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପେଣ ତିଷ୍ଠ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଳମୂତ୍ରଯୁକ୍ତ ମଳିନ ଏହି ଦେହରେ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ତାହାର ବିନାଶ କର। ଆଉ ଜୋର ଦେଇ ବାୟୁଭୂତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ଭାବରେ ନିଅ। ବେଦାନ୍ତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ହିଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ, ଏହି ପରିଚୟ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ଦେହକୁ ଏଠାରେ ମଳମୟ କୋଷ କହୁଛନ୍ତି। ମଳମୂତ୍ର, କଫ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ଶରୀର। ମଳମୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କିଛିଟା କମ୍ କରିବା। ଦେହକୁ ଗୋଟିଏ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ତରବାରୀର ଯେପରି ଖଳ ଥାଏ, ସେହିପରି ଦେହ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଖଳ। ଏହି ଦେହ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଦେହ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ଜହି ମଲମୟ କୋଷେ ଅହଂ ଧିୟା ଉତ୍ଥାପିତ ଆସଂ। ଏହି ମଳମୟ ଦେହରେ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି କରିଛ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଉଠୁଛି। ଏହି ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼, ଏହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କର। ମଳମୂତ୍ର କଫ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ତୁମର ଯେଉଁ ଦେହ, ତାହା ତୁମେ ନୁହଁ। ଦେହକୁ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ଅଦ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେ ଖାଉ। ମା'ଙ୍କ ଦେହରୁ ଏହି ଦେହ ଆସିଛି। ମା ଯାହା ଖାଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଏହି ଦେହ ହୋଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଳମୟ, ମଳିନ। ଏହାକୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା ହିଁ ନୁହେଁ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଂଶ ଅଛି, ତାହା ଅନିଲ କଳ୍ପ, ପବନ ପରି ବାୟୁଭୂତ ତୁମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରସଭଂ, ଜୋର କରି ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଆମର ଏହି ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ଦେହୀ। ମୁଁ ଘର ନୁହେଁ, ଘରଣୀ। ମୁଁ ଅଲଗା, ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ କ'ଣ? କହୁଛନ୍ତି ନିଗମ ଗଦିତ କୀର୍ତ୍ତିଂ ନିତ୍ୟମ୍ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତିଂ। ନିଗମ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗଦିତ ମାନେ କଥିତ। ବେଦାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟମ୍ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମୁଁ, ନିତ୍ୟମ୍ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି, ଚିର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମର ଦେହକେନ୍ଦ୍ରିକ ମୁଁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବତଃ ଆନନ୍ଦ। ସେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ନିତ୍ୟମ୍ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଦେହ ହେବ? ଦେହ ତ ଅନିତ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହାର ନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଇତି ପରିଚୀୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପେଣ ତିଷ୍ଠ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ। ନିଜକୁ କୁହ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମରୂପେଣ ତିଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ରୁହ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ। ସେଠାରେ ତୁମର ଖୁଣ୍ଟିପୋତ। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହା ଜାଣ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।